Welcome to the United Worship Service. It's the first Sunday of February. God of Ebenezer has been with us and helped us this far, and He will surely continue to bless us and lead us to the right path. 에베네셀의 하나님께서 여기까지 우리를 인도하셨고 계속해서 주님의 자녀된 우리들을 주님의 선한 길로 인도하실 줄 믿습니다. 우리 함께 기도하시고 찬양하시겠습니다. Let's pray. Lord Jesus, we come before the throne of your grace and we worship you, and as we give praise to you, please open our hearts and pour out your love upon us. We want to feel your presence and be fully embraced by you. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. 우리 함께 일어나셔서 찬양하시겠습니다. Open the eyes, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. To see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high, see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. 내 맘에 눈을 여소서. 내 맘에 눈을 열어 주보게 하소서. 주보게 하소서. 내 맘에 눈을 여소서. 내 맘에 눈을 여소서. 내 맘에 눈을 열어 주보게 하소서. 주보게 하소서. 주 이름 높이 들리고 영광의 빛 비춰주시며 권능 넘치길 보기 원하는 걸음. 주 이름 높이 들리고 영광의 빛 비춰주시며 권능 넘치길 보기 원하는 걸음, 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 주보게 하소서. 걸음, 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 걸음.
worship is all about Jesus, and we only worship Jesus our Lord, no one else. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a worth that'll bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. 영원하신 와 표현치 못할 주님의 존귀. 가난할 때도 연약할 때도 가난할 때도 연약할 때도 주의 모든 것 노래 이상의 노래 내 맘 깊은 곳에 주께서 원하신 것 화려한 음악보다 뜨겁는 열정보다 중심을 원하시죠. 주님께 드릴 맘의 예배, 주님을 위한 주님을 향한 노래, 중심 잃은 예배 내려놓고 이제 나 돌아와 주님만 예배해요. 주님께 드릴 맘의 예배, 주님을 위한 주님을 향한 노래, 중심 잃은 예배 내려놓고 이제 나 돌아와 주님만 예배해요. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world. Light
겸손하게 이 땅에 임하신 주 높여 찬양하리라. 나 주 경배하니 주를 경배하리 엎드려 절하며 고백해 주 나의 하나님. 오 사랑스러운 주님 존귀한 예수님 아름답고 놀라우신 주. 다 알 수 없네. 다 알 수 없네 주의 은혜 내 죄 위한 주 십자가. 다 알 수 없네. 다 알 수 없네 주의 은혜 내 죄 위한 주 십자가. 다 알 수 없네 주의 은혜 내 죄 위한 주 십자가. 다 알 수 없네 주의 은혜 내 죄 위한 주 십자가. 나 주 경배 나 주를 경배하리 엎드려 절하며 고백해 주 나의 하나님. 오 사랑스러운 주님 존귀한 예수님 아름답고 놀라우신 주. 아멘. 우리 함께 기도하시겠습니다. 오늘도 우리가 가장 사랑하는 예수님, 그 존귀하신 예수님을 찬양합니다. 우리를 사랑하셔서 죽으시고 아낌없이 희생하신 예수님의 십자가 은혜를 생각합니다. 예수님께서 주님의 모든 말씀을 이루셨음을 다시 한번 찬양합니다. 우리 남은 삶에 예수님만 찬양하고 사랑하고 섬기며 예수님만 기쁘시게 해드리는 주님의 자녀들 되게 하여 주시옵소서. 우리 다 함께 간절히 예배를 위해 다 함께 정말 간절히 이 시간 기도드리기 원합니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님, 주님 감사합니다. 주님 정말 이곳에 저희를 불러주시옵시고 아버지 하나님 정말 저희도 이곳에서 저희 교회의 머리 대신 아버지 하나님 예수님께만 집중하며 예수님만 찬양하며 예수님만 높이는 아버지 예배되기 원합니다. 주님 정말 저희를 위해 보여주신 크신 은혜 아버지 하나님 다시 한번 감사하며 아버지 하나님 그 예수님만 바라보며 나아가는 예수님만 바라보며 살아가는 의지하여 살아가는 우리 모두 될 수 있도록 아버지 이 시간 은혜 허락하여 주시옵소서. 예수님께만 집중하기 원합니다. 주님만 바라보는 우리 모두에게 주여 역사하여 주시옵소서. 아버지 하나님 아버지, 지난 겨울 한파 가운데 우리를 따뜻하고 안전하게 지켜주시고 오늘도 변함없이 주의 거룩하고 복된 날을 맞아 이 시간 하나님께 예배하게 하시니 감사와 찬양을 올려드립니다. 오늘 2월 첫 주를 맞아 자녀들과 연합 예배를 드려오니 언어의 어려움을 뛰어넘어 동일한 하나님의 은혜가 모두에게 풍성히 임하여 주시길 간절히 원합니다. 주님, 이 시간 하나님의 임재를 간절히 사모하고 나아갈 때 우리를 만나 주시고
온 마음과 정성으로 온전히 드려지는 참된 예배를 통해 구원의 기쁨을 다시금 회복해 하시고 빛과 생명 되신 주님을 더욱 바라보는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 저희를 너무 사랑하시나 저희의 삶의 형편에 따라 하나님을 찾고 외면함을 반복하는 어리석음과 불순종을 회개함으로 주님 앞에 고백하오니 오늘도 저희를 긍휼히 여기사 십자가의 보혈의 은혜로 용서하여 주시옵소서. 예배를 통해 우리의 영혼이 주 안에서 새롭게 거듭나고 하나님이 기뻐 바라시는 삶으로 살아가길 소망합니다. 하나님 아버지, 오늘도 성도의 각 가정을 축복하사 우리 안에 질병으로, 경제적인 어려움으로, 관계의 갈등으로 신음하는 성도들이 있다면 하나님의 위로의 손으로 영과 육을 어루만지사 치유받고 회복되게 하시며 선하신 하나님의 역사를 믿음으로 붙잡게 하여 주시옵소서. 주님, 우리에게 몸된 교회를 주셔서 예배할 수 있음에 감사하고 함께 할 수 있는 지체가 있음에 감사합니다. 때로는 우리가 서로 부족하고 연약하여 상처를 주고 받을지라도 서로를 긍휼히 여겨 용서와 사랑을 나누고 주 안에서 모두가 성숙해지며 변화되기를 기도하기 원합니다. 아직도 하나님을 믿지 않는 가족과 지체를 위해서도 쉬지 않고 기도하는 우리 모두가 되게 하시고 날마다 우리 자신과 교회를 향하신 하나님의 뜻이 무엇인지를 구하고 그 바라시는 대로 온전히 세워지는 복된 교회가 되기를 주여 인도하여 주시옵소서. 곧 있을 봄 정기 신방을 통해 각 가정에 주시는 말씀으로 인해 한 해도 하나님과 더욱 깊이 동행하는 복된 가정들 되게 하여 주시고 이를 위해 수고하시는 목사님과 사모님의 건강을 지켜주시고 가정에도 평안을 더하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 선포되는 생명의 말씀을 통해 우리 자신을 비추어 깨달아 결단과 실천으로 순종하여 우리의 삶이 조금씩 그리스도의 형상을 닮아가게 하시고 더욱 온전한 믿음과 겸손함으로 진정한 삶의 예배를 하나님께 드릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 악하고 어두운 세대를 살아가는 자녀들에게도 하나님의 말씀만이 세상을 살아가는 길이고 진리며 생명임을 알게 하시어 하나님을 더욱 바라보게 하시며 그의 선하신 뜻 가운데 쓰임받는 모든 자녀들 되게 하여 주시옵소서. 주님, 오늘도 교회를 위해 수고하시는 목사님, 사모님, 전도사님들을 기억하사 그 사역과 삶에 하나님의 위로와 공급과 돌보심이 늘 함께하여 주셔서 맡겨주신 사역이 어떠하든지 기쁨과 소망이 넘치시길 간절히 원합니다. 변함없이 각자의 자리에서 예배를 위해 헌신하는 모든 손길 위에도 기쁨을 더하여 주시고 하나님의 축복을 풍성히 채워 주시옵소서. 예배 후에 있을 모든 교제와 나눔 가운데도 은혜를 더하시고 한 주간도 말씀과 기도로 하나님과 동행하며 승리하는 모든 성도들이 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 주님, 오늘 우리의 예배를 기쁘게 받으시고 주님 홀로 영광 받아 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 이 시간 찬송가 359장 찬송 함께 하시겠습니다. 예수가 함께 계시니 시험이 오나 겁없네. 기쁨의 근원 되시는 예수를 위해 삽시다. 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다. 이 세상 사는 동안에 주 이름 증거하려
영원한 복락 주시는 예수를 위해 삽시다. 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다. 이 세상 친구 없어도 예수는 나의 친구니 불의한 일을 버리고 예수를 위해 삽시다. 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 일로 가지 맙시다. 주께서 심판하실 때 잘했다 칭찬하리니 이러한 상급 받도록 예수를 위해 삽시다. 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다. 이 시간 우리 시편 103편 함께 교독하도록 하겠습니다. 내 영혼아 여호와를 송축하라. 내 속에 있는 것들아 내 영혼아 여호와를 송축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지어다. 내 생명을 파멸해서 속량하시고 인자와 긍휼로 관을 씌우시며 여호와는 긍휼이 많으시고 은혜로 우시며 노하기를 더디하시고 인자하심이 풍부하시도다. 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하지는 않으시며 우리의 죄악을 따라 우리에게 그대로 갚지는 아니하셨으니 동이 서에서 먼 것 같이 우리의 죄가를 우리에게서 멀리 옮기셨으며 다 같이 이는 그가 우리의 체질을 아시며 우리가 단지 먼지뿐임을 기억하심이로다. 아멘. 아멘. 네, 잠시 광고 말씀 드리겠습니다. 오늘도 예배 나오신 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 예배 가운데 풍성한 하나님의 은혜가 임하기를 응원합니다. 생명의 삶 2월호와 리빙 라이프 2월호가 이렇게 테이블 위에 비치되어 있습니다. 아직 가져가지 않으신 분들은 나가실 때 자유롭게 이렇게 큐티책 가져가셔서 날마다 이렇게 큐티를 통해서 이렇게 하나님 말씀을 읽고 그 말씀 가운데 주님을 만나는 그런 복된 하루하루 되시기를 권면드립니다. 또한 성경 통독표 또한 테이블 위에 있으니까 성경 통독을 원하시는 분들은 그 통독표에 따라서 지금부터라도 날마다 하나님 말씀을 읽으면 좋을 것 같습니다. 또한 금요 기도 예배가 항상 매주 금요일 오후 5시 30분에 본당에서 있습니다. 많은 분들이 오셔서 지친 마음들을 예배 드리면서 하나님의 주시는 위로와 평강 가운데 힘을 얻고 돌아가는 그런 금요 기도 예배가 되기를 소망합니다. 특히 직분자 되시는 분들은 이렇게 공 예배 오셔서 또 예배에 좋은 본인이 되시면 감사하겠습니다. 또한 매주 금요일 오후 저녁 7시에 EM 모임이 교육관에서 있습니다. EM은 하나님 나라의 소망입니다. 믿음 안에서 하나님이 기뻐하시는 EM 공동체를 이루어갈 수 있도록 계속 기도 부탁드립니다.
오늘도 예배 후에 큐티 소그룹 모임이 있습니다. 많은 분들이 오셔서 말씀을 나누고 삶을 나누고 또 즐겁게 펠로우십을 가지는 그런 복된 시간 되기를 응원합니다. 2023년 정교인 신방 안내입니다. 2023년 대신방이 2월 13일 월요일부터 3월 4일 토요일까지 3주간 있을 예정입니다. 오늘 받으신 신방표에 날짜와 장소를 작성하셔서 헌금시 또는 담임 목사님께 직접 제출해 주시면 감사하겠습니다. 올해도 가정 신방은 하지 않습니다. 그러나 요청하시면 가정 신방을 하도록 하겠습니다. 그렇지 않으면 직장이나 교회 또는 조용한 장소에서 만나서 예배하고 교제하도록 하겠습니다. 올해 각 가정에 주시는 하나님의 말씀을 기대하며 기도로 준비하시면 좋겠습니다. 오늘 예배 후에 교육관 소예배실에서 여전도의 정기 회가 있을 예정입니다. 되도록이면 한 분도 빠짐없이 참석해 주시기 바라겠습니다. 코로나로 인해서 중지되었던 바이블 투어 선교 여행이 올해 여름 6월 첫째 주 6월 5일부터 9일 또는 6월 둘째 주 12일부터 16일 중에 있을 예정입니다. 선교 여행지는 저희 교회에서 후원하고 있는 뉴욕입니다. 미리 지금부터 기도하시면서 스케줄을 조정해 주셔서 많은 분들이 선교 여행에 참여하시기를 권면드립니다. 스탠딩 펠로우십 친교 안내입니다. 저희가 3월 첫 주부터는 예배 후에 정교인 친교를 스탠딩 펠로우십으로 시작합니다. 예배 후에 교육관 EM 예배실인 펠로우십 홀에서 있을 예정입니다. 그러니까 이제는 가지 마시고 모든 성도님들이 큐티 소그룹 모임에 전에 같이 모여서 간단하게 간식도 먹고 그다음 같이 친교를 하시고 그 이후에 큐티 모임 하실 분들은 모임에 가시면 되고 그렇지 않으신 분들은 바로 집으로 돌아가시면 됩니다. 간식은 지금 현재 큐티 소그룹 모임에서 하는 정도로 준비해 주시면 되고 이 음식에 대해서 좋은 아이디어가 있으시면 우리 강선미 집사님께 상의해 주시면 감사하겠습니다. 코로나 기간 동안 교회에 빈자리가 많이 생겼습니다. 계속해서 한 사람의 한 영혼을 놓고 회복과 부흥의 역사를 위해서 우리 모두가 기도하시기를 바라겠습니다. 다음 주 대표 기도는 주희성 전도사, 그다음에 성경 봉독은 장동준 집사님, 그리고 헌금위원은 김성미 성도님이 되겠습니다. 감사합니다. 내가 너에게 전하는 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 가라사대 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 이와 같이 잔을 가지시고 가라사대 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것이니라. 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당치 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피를 범하는 죄가 있느니라. 오늘 이 시간 주님께서 마련해 주신 성찬 예식에 우리 모두 참여하길 원합니다. 조용히 지난 시간을 돌아보면서 알게 모르게 우리가 주님 앞에 죄 지었던 것들, 또 주님의 마음을 섭섭하게 했던 것들, 이 모든 것들을 주님의 십자가 앞에 내려놓고 다 함께 주님께서 주시는 거룩한 구원의 몸과 구원의 피를 우리가 취하면서 주님 앞에 가까이 나가기 원합니다. 이 본인이 들릴 만한 목소리로, 작은 목소리로 우리의 죄를 주님 앞에 고백하면서 나가는 귀한 시간 되기 원하는데 다 함께 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사합니다. 오늘 밝은 날을 허락하시고 저희들에게 예배를 사모할 수 있는 복된 마음과 예배에 나올 수 있는 거룩한 발걸음을 허락하심을 감사합니다. 어떤 환경과 상황 속에서도 주님의 예배를 아버지 잊지 아니하고 주님께 나올 수 있는 복된 우리의 발걸음들 될 수 있도록 인도하시고, 오늘 이 예배 가운데 베풀어지는 성찬 가운데 주님, 우리의 죄를 주님의 십자가에 맡기오니
아버지 하나님 보혈의 피로 씻어 주시사 주님과 동행함에 있어 즐거움과 평안함으로 날마다 찬양으로 동행할 수 있는 복된 저의 삶 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 하나님 감사합니다. 감사합니다. 우리 계속 기도하는 심령으로 기도하시면서 우리 장동준 집사님, 주전도사님 잠시 나오시겠습니다. 잠시 눈을 뜨시고 기도하는 심령으로 한 분씩 받으시기 바랍니다. 우리 다 함께 떡과 잔을 드시기 바랍니다. 우리 잠시 기도할까요? 좋으신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사합니다. 저희를 너무 사랑하셔서 이 땅에 오시고 우리를 구원하시기 위해서 살 찢겨 주시고 피 흘려 주시니 감사합니다. 하나님, 너무 오래되어서 그것이 우리의 마음 가운데 와닿지 않는 사람들이 있지만 오늘 이 시간 이 성찬 예식에 참여하면서 주님의 심정을 공감하고 우리를 얼마나 사랑하셨는지, 그래서 죽기까지 사랑하셨고 십자가 주셨는지 오늘 이 시간 깨닫고 느끼고 또한 주님을 만지는 복된 이 시간 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 하나님, 우리의 목숨이 다하는 그날까지 주님의 성찬을 기념하면서 정말 주님의 살아계심을 날마다 증거하며 살아갈 수 있는 복된 저희들 될 수 있도록 주께서 은혜 위 은혜로 함께하여 주옵소서. 감사합니다. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 아멘. 이 시간 우리 연합 예배를 위해서 EM 리더십들이 나와서 특성으로 하나님께 영광 돌리겠습니다. 우리 나올 때 한번 크게 박수할까요?
the terror of night is at my door, I trust you, Lord. Surely goodness, surely mercy, right beside me all my days, and I will dwell in your house forever, and bless your holy name. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Even though I walk through the valley of the shadow of death, you are on my side. Oh, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Even though I walk through the valley of the shadow of death, you are on my side. Surely goodness, surely mercy, right beside me all my days, and I will dwell in your house forever, and bless your holy name. 우리 EM 자녀들이 정말 우리의 소망이고 하늘나라의 미래입니다. 우리 크게 다시 한번 박수합시다. 감사합니다. 오늘 이 시간 성경 봉독 시간입니다. 하나님의 말씀 봉독합니다. 하나님의 말씀은 로마서 12장 10절에서 16절 말씀입니다. 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 소망 중에 즐거워하며 환난 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰며 성도들의 쓸 것을 공급하며 손 대접하기를 힘쓰라. 너희를 박해하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라. 서로 마음을 같이하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라. 아멘. 제가 요즘에 정신을 깜빡깜빡하네요. 그렇죠? 네, 성경을 또 어디다 뒀는지 기억이 안 나는데 옆에 있나요? 네, 좀 갖다 주세요. 이 수술하면서 마취를 전신 마취를 한 3번을 했더니
죄송합니다. 핑계 같지도 않은 핑계. 이게 녹음이 되죠? 아이고 큰일 났네. 어떡하지? 오늘 주님께서 주신 말씀, 귀한 말씀, 어떤 말씀으로 주님께서 저희의 마음을 터치하시고 또 은혜 주실지 기대하면서 오늘 말씀 가운데 집중하고 또 은혜를 갈망하는 복된 이 시간 되기를 간절히 바랍니다. 오늘부터 이렇게 삽시다 라는 주제를 가지고 몇 주 동안 여러분들과 함께 은혜를 나누기 원하는데요. 그 첫 번째 시간으로 한번 따라할까요? 따뜻한 사람으로 삽시다. 따뜻한 사람으로 삽시다. 죄송합니다. 저희가 예배 말씀 전에 우리가 오랫동안 지금 후원하고 있는 한국 CCC 이승환 목사님께서 올해도 얼마 전에 이제 후원금을 보내드렸는데 코로나로 인해서 선교가 막혀 있다가 이제 작년부터 올해 초까지 또 선교가 다시 활발하게 이루어져서 최근에 선교지에 가서 선교한 것을 영상으로 짧게 한 3분 정도 되는 영상을 보내주셨습니다. 우리가 영상 보면서 또 마음으로 축복하고 또 우리가 주님께서 우리에게 주신 그 비전과 사명을 바라보면서 나갈 수 있는 복된 이 시간이 되기 원합니다. 그분의 길을 간다는 것은 때론 한치 앞도 어둠이 막막함 그때도 여전히 숨쉬고 있는 주 소원으로 내 소망 채우는 것 그분의 길을 간다는 것은 때론 감당 못할 승리의 기쁨 그때도 여전히 변함이 없는 주 겸손함으로 내 욕심 버리는 것 때론 너무 힘에 겨워 가끔씩 뒤돌아보고플 때마다 늘 언제나 변함없이 날 붙드시고 함께 가시는 주님 뒤돌아보고플 때마다 늘 언제나 변함없이 날 붙드시고 함께 가시는 주님 그분의 길을 간다는 것은 때론 감당 못할 승리의 기쁨 그때도 여전히 변함이 없는 주 겸손함으로 내 욕심 버리는 것 내 욕심 버리는 것
함께 박수할까요? 저희가 거의 한 30군데 기관을 지금 후원하고 있는데 그 중에 하나 우리 CCC 이승환 목사님 단체는 이제 의사와 간호사로 구성이 된 선교 단체입니다. 그래서 매년 1년에 2차례에서 3차례씩 선교지에 가서 이렇게 의료봉사하면서 그들이 다 휴가를 얻고 그래서 의료봉사뿐만이 아니라 BBS라든가 모든 전도훈련을 받아서 그렇게 현지에 가서 복음을 전하는 단체입니다. 우리가 지금 이 땅에 있지만 저희가 정말로 하나님의 나라를 위해서 우리의 몸은 갈 수 없지만 우리의 기도가 가고 우리의 물질이 가고 우리의 정성과 우리의 마음이 갈 수 있는 겁니다. 그렇기 때문에 우리의 사명을 이 땅에서 또한 다양한 모습으로 잘 감당할 수 있는 복된 저와 여러분 되시기를 간절히 바랍니다. 아멘. 그래서 오늘부터 이렇게 삽시다라는 주제를 가지고 몇 주간 여러분들과 함께 은혜를 나누려고 하는데 다시 한번 따라합시다. 따뜻한 사람으로 삽시다. 따뜻한 사람으로 삽시다. 오늘 첫 번째 시간으로 이 따뜻한 사람, 이 가슴이 따뜻한 사람, 이 따뜻한 마음을 가지고 그렇게 따뜻한 사람으로 살아가기를 서로가 결단하는 복된 이 시간이 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 아멘. 우리가 잘 아는 이솝 동화 중에 이 햇님과 나그네라는 그런 이야기가 있습니다. 아마 어르신분들은 다 알 수 있을 텐데요. 잠깐 제가 줄거리를 말씀드리겠습니다. 어느 날 햇님이 바람이 햇님을 찾아와서 누가 더 힘이 센지 내기를 하자고 했습니다. 그리고 때마침 그때 길을 가던 나그네가 있었는데 그 나그네를 보면서 이 나그네가 입고 있는 저 외투를 벗기는 쪽이 이기는 것으로 하자. 그 힘이 센 것으로 하자. 그래서 먼저 바람이 이 나그네의 외투를 벗기기 위해서 이 바람을 후 하고 불었습니다. 있는 힘을 다해서 바람을 불면 외투가 날아갈 거라고 그렇게 생각을 했지요. 있는 힘을 다해서 계속해서 크고 강한 바람을 일으키기 시작합니다. 그런데 어찌된 일인지 자신의 생각과는 달리 이 바람이 강해지면 강해질수록 이 나그네는 죽을 힘을 다해서 외투를 더 세게 잡는 겁니다. 그래서 이 오기가 생긴 이 바람이 이 두 볼이 빨개지도록 바람을 계속해서 더 불었습니다. 하지만 그럴수록 나그네는 더욱더 세게 외투를 부여잡았습니다. 결국에는 바람이 포기를 했습니다. 그리고 나서 이제 햇님 차례가 되었죠. 그런데요, 이 햇님은 나그네의 외투를 벗기려 하지 않았습니다. 그저 따뜻한 햇살로 그 나그네를 포근히 감싸 주었습니다. 그러다 차가운 바람에 지친 그 나그네의 몸과 마음이 이 따뜻한 햇살에 조금씩 열리기 시작합니다. 그리고 결국 나그네는 외투를 벗어버리고 마음껏 그 햇살을 이 가슴에 가득히 안으면서 그렇게 햇살을 즐겼다는 내용이죠. 여러분 다 아시는 내용이지만 이 이야기는 여러 가지 교훈들을 저와 여러분들에게 전하고 있습니다. 근데 그중 한 가지가 뭐냐면 우리들이 세상을 살아가면서 세상에서 가장 어려운 일 가운데 하나가 바로 누군가의 마음을 열고 또 그 마음을 얻는 일이라는 그런 이야기입니다. 그리고 한 가지 분명한 것은 뭐냐면 어떤 힘이나 또 어떤 강압적인 것으로 인해서 이 누군가의 마음을 열고 얻는 데는 이 한계가 있다는 것을 우리는 깨닫게 되는 거죠. 차가운 바람이 몰아와서 콧물 눈물 다 쏙 뺀다 하도 이 마음은 뺄 수가 없다는 이야기입니다. 그럴수록 마음은 더 차갑게 얼어만 가게 되어 있다는 그런 이야기입니다. 우리 사랑하는 성도님들, 이 얼어붙은 마음에는요 어떤 것도 스며들 수 없는 겁니다. 이와 마찬가지로 얼어붙은 마음에 어떤 것도 스며들 수 없다는 그 사실을 우리가 기억하면서 누군가가 나의 말을 귀에 기르지 아니하고 또 누군가가 나에 대해서 관심이 없어 보인다면
먼저는 자신의 말과 이 자신의 모습에 차가운 바람이 불고 있지는 않은지 자신을 한 번쯤 돌아보고 또 한 번쯤 살펴보는 지혜가 우리들에게 필요하다는 그런 이야기죠. 왜입니까? 이 사람은 누구나 따뜻한 진심, 또 따뜻한 마음에 목마른 존재이기 때문입니다. 거친 말 한마디에도 상처받았다가 진심 어린 따뜻한 말, 그냥 따뜻한 말이 아니라 뭐라고요? 진심이 느껴지는 이 따뜻한 한마디, 그 한마디에 다시 용기를 되찾는 것이 바로 저와 여러분, 사람이라는 그런 이야기입니다. 그래서 결국은 따뜻함이 좋습니다. 성품이 차가운 사람도요, 자신같이 냉정하고 차가운 사람을 싫어하더라고요. 야, 저 사람 되게 차갑다. 그런데도 그 사람조차도 차갑고 냉정한 사람을 싫어하는 겁니다. 대부분은 차가운 사람 곁에는 오래 있고 싶지 않는 법입니다. 그래서 결국 이렇게 삽시다. 어떻게 해요? 따뜻한 사람이 되어 살아가자는 그런 이야기입니다. 그래서 따뜻한 마음을 품어서 이 따뜻한 마음을 서로 전하고 따뜻한 마음을 서로 베풀면서 그렇게 살아가는 겁니다. 그것이 바로 진정한 그리스도인의 삶이 되는 거죠. 왜 그렇습니까? 예수님이 따뜻함을 삶으로 실천하시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 그리고 정말 이 땅에 오셔서 따뜻한 마음을 삶으로 실천하시면서 살으셨던 분이 예수님이십니다. 그 예수님을 믿는 우리가 그리스도인입니다. 그리스도인이라면 따뜻한 마음을 가지는 것이 당연하다는 그런 이야기죠. 예수님이 이 땅에 오셔서 많은 사람들을 만났습니다. 그런데 특히 당시에 냉대받던 세리들, 창녀들, 이방인들, 병자들, 그런 사람들을 만나 주셨습니다. 이미 버림받아서 차가워진 사람들입니다. 하지만 주님은 이들을 따뜻하게 감싸 안아 주셨습니다. 예수님을 구주로 믿는 그리스도인들, 그렇기 때문에 우리 역시도 따뜻한 마음으로 상대를 품어주어야 합니다. 그렇게 우리는 따뜻한 삶을 살아내야 한다는 그런 이야기죠. 우리가 신약 성경에 보면 신약 성경에서 한 장짜리 성경이 있죠. 어떤 성경입니까? 빌레몬서, 그렇죠? 빌레몬서. 이 빌레몬서에서 보면 노예 신분으로 도망한 오네시모라는 그런 인물이 등장을 합니다. 여러분, 당시 노예 신분으로 도망하면 어떻게 됩니까? 잡히면 죽게 됩니다. 이 죽음을 무릅쓰고 도망했습니다. 오네시모가 주인 빌레몬에게 도망을 합니다. 그리고 여러 시간을 방황하다가 결국은 사도 바울을 만나게 되고 사도 바울에게 복음을 전해 듣고 주님을 영접하는 놀라운 역사적인 사건이 일어납니다. 결국 오네시모가 새 사람이 되었습니다. 그런데 우리가 생각해 볼 것은 아무리 주님을 영접하고 또 새 사람이 되었다 하더라도 그의 신분은 여전히 노예입니다. 잡히면 죽습니다. 죽음을 면하지 못하는 그런 도망자 신세라는 그런 이야기죠. 그런데 그 사실을 알게 된 이 바울이, 사도 바울이 주인인 빌레몬에게 간절한 마음으로 편지를 보냅니다. 편지의 내용이 어떤 내용이죠? 오네시모를 용서해달라. 그리고 오네시모를 이 노예에서 해방되게 좀 자유롭게 해달라. 진심으로 그렇게 편지를 보냅니다. 그리고 나서 어떤 편지를 또 애들을 하느냐 하면 오네시모로 인해서 혹시나 재산적인 피해나 손해가 있었다면 나 바울 자신이 다 갚아주겠다. 다 갚아주겠다. 피도 섞이지 않은 그 이웃을, 도망자 그 오네시모를 가슴으로 품고 그가 저질른 모든 것들을 내가 다 갚아주겠다. 이런 바울의 진심 어린 따뜻한 마음이 빌레몬에게 전달되었습니다. 결국 오네시모는 어떻게 되었죠? 용서는 물론이고 이 노예의 신분으로부터도 자유함을 얻게 되었습니다. 여러분, 바울은 따뜻한 마음으로 오네시모를 품었습니다. 빌레몬은 바울의 따뜻한 마음 때문에 자신도 따뜻한 마음을 가지고 오네시모를 품게 되었습니다. 무슨 이야기냐면 사랑하는 성도님들 잘 들어보세요. 이렇듯 따뜻한 마음은 개인의 따뜻함으로 끝나지 않습니다.
내가 따뜻한 마음을 품어서 나로 인해서 끝나는 것이 아니라 이 따뜻한 마음이 주위의 회복과 구원과 소망으로 전달될 수 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 나의 따뜻함이 하나님의 도구와 수단으로 사용되어질 때 비로소 결국은 하나님의 영광이 드러나고, 그렇기 때문에 우리는 이 따뜻한 마음을 계속해서 유지해야 됩니다. 따뜻한 마음을 계속해서 포기해서는 안 된다는 그런 이야기죠. 근데 사실 우리 사랑하는 성도님들, 살다 보면 우리가 어떻습니까? 예수님을 믿어 우리의 심정이 따뜻한 마음으로 변했다고 하지만 때로는 우리의 마음이 차가워질 때가 있어요, 없어요? 있어요. 차가워질 때가 있죠. 저 사람이 그렇게 따뜻했던 사람인가? 이렇게 느낄 정도로 살다 보면 차가워질 수도 있습니다. 왜요? 속상한 감정, 또 오해의 감정, 미움의 감정, 시기의 감정, 이런 것들이 자꾸 쌓이다 보면 우리들 마음이 때로는 냉정해지기도 할 때가 있다는 겁니다. 하지만 그럴 때 그대로 내버려 두면 영영 돌아올 수 없는 강을 건널 수 있다는 겁니다. 무슨 얘기냐면 평생을 차가운 사람으로 인식되고 평생을 차가운 사람으로 살 수도 있다는 그런 이야기죠. 그때는 쉽지는 않지만 우리가 용기를 내야 됩니다. 뭐를 내야 된다고요? 용기를 내야. 용기를 내어서 자신의 몸을 따뜻한 예수님께로 향하여 돌려야 되는 거예요. 주님 앞에 나오는 겁니다. 어떻게 해요? 용기 내어서. 그래서 우리에게는 용기가 필요한 거예요. 늘 신앙에는 용기와 결단이 필요한 거죠. 그것은 저와 여러분들의 몫일 수 있습니다. 물 안에서 차가워진 몸을 물 밖에 나와서 따뜻한 햇살을 향해 돌리듯이 따뜻함을 갖고자 하는 선한 마음을 달라고 그렇게 하나님께 나아가야 한다는 그런 이야기입니다. 그렇게 세상 사람들에게는 볼 수 없는 그런 따뜻한 모습을 계속 유지해야 한다는 그런 이야기죠. 왜 그리스도인들은 특별히 이 따뜻한 마음을 계속 유지할 필요가 있을까요? 때로는 차가울 때도 있고 때로는 쓰러질 때도 있지만 그래도 계속해서 이렇게 따뜻한 마음을 유지할 필요가 있는 것은 여러분 이 속담 아세요? 고운 사람 미운 데 없고 미운 사람 고운 데 없다. 들어보신 분 한번 손 내려주세요. 다 들어보셨어요, 그렇죠? 이게 무슨 얘기냐면 고운 사람도요 때로는 미운 짓 할 때가 있습니까, 없습니까? 있어요. 그런데 늘 좋게 보기 때문에 곱기만 한 겁니다. 반면에 미운 사람도 때로는 예쁜 짓 할 때가 있습니까, 없습니까? 있어요. 하지만 늘 밉게 보였기 때문에 그냥 미운 겁니다. 따뜻한 사람도 때로는 차가워 보일 때가 있습니다. 하지만 평소에 따뜻함을 유지했기 때문에 그 모습도 따뜻하게 보인다는 겁니다. 그것이 바로 그리스도인의 삶입니다. 그것이 바로 진정한 우리의 삶이 되어야 한다는 그런 이야기죠. 여러분, 심리학자 중에 미국의 해리 할로우라는 그런 사람이 있는데 오래전의 사람입니다. 한번 들어보신 분인데 이분입니다. 이분. 지금 제가 한번 조사를 해보니까 이미 돌아가시고 안 계시더라고요, 이 땅에. 그런데 이 해리 할로우라는 이 사람이 사람이 따뜻함과 차가움에 대해서 어떻게 반응할까, 이것에 대해서 실험한 이 연구가 오늘날까지 화제입니다. 그게 뭐냐면 그림에서 보듯이 어떤 케이지 안에 한쪽에는 철사로 만든 엄마 원숭이를 저렇게 놓고 그 다음에 거기에다 젖을 빨 수 있는 젖꼭지를 매달았습니다. 그래서 젖을 빨면 우유가 나오죠. 저기 우유라고 써있죠, 그렇죠? 우유 나옵니다. 또 한쪽에는 어떻게 했습니까? 포근하고 따뜻한 천으로 만든 엄마 원숭이를 만들었습니다. 하지만 대신에 젖꼭지는 없게 그렇게 만들었죠. 그리고 새끼 원숭이를 그 케이지 안에 넣고 어떤 행동을 하나 관찰을 했습니다. 여러분, 어떤 일이 일어났을까요? 이 새끼 원숭이는요, 대부분의 시간을 그림에서 보듯이 포근하고 따뜻한 헝겊으로 만든 그 엄마 원숭이와 함께 지냈다는 겁니다. 우리 귀한 성도님들, 그렇게 따뜻함이 좋은 겁니다. 정말 따뜻함이 좋은 겁니다. 아무리 철사 원숭이가
먹을 것을 줘도 차가운 것은 싫은 겁니다. 여러분 그거 아세요? 우리의 심장은요 항상 따뜻하기 때문에 암세포도 발을 붙이지 못한다고 합니다. 혹시 심장암이라고 들어보신 분 한번 손 들어보세요. 이 암세포가 우리의 몸에 다 퍼질 수 있는데 이 심장에는 없어요. 심장에는. 왜요? 이 심장이 따뜻하니까 암같이 나쁜 세포도 결국은 심장을 건드리지는 못하는 거예요. 이 가슴이 항상 따뜻하면 결국은 사단도 우리를 포기합니다. 늘 말씀드렸지만 사단의 시험이 없을 수는 없겠지만 우리가 계속해서 신앙생활 하다 보면 사단이 언제나 공격합니다. 하지만 시험에 들어서 자신이 차가워지고 있다. 만약에 그 시험을 받았는데 자신이 지금 차가워지고 있다. 그때는 제가 뭐라 그랬어요? 자신의 영적 상태를 돌봐야 한다는 겁니다. 내 안에 지금 따뜻한 말씀이 살아있는가? 내 안에 지금 따뜻한 기도가 있는가? 내 안에 따뜻한 예배가 있는가? 그 따뜻한 영적인 정말 신앙의 모습이 있다면 차가운 시험이 우리 안에서 오래 갈 수는 없는 겁니다. 발붙일 수가 없는 겁니다. 사라질 수밖에 없다는 거죠. 분명한 것은 뭐냐면 난로 하나가 방 안 전체를 따뜻하게 해주는 것처럼 결국 따뜻한 사람 하나가 가정 공동체를, 교회 공동체를, 더 나아가 우리가 사는 이 세상을 더욱 훈훈하게 만들 수 있다는 겁니다. 예전에 좀 오래된 기사인데 여러분 반기문 전 유엔 총장님 아시죠? 그렇죠? 이 반기문 유엔 총장님인데 우리 EM 청년들은 아마 모르시는 분들도 있을 거예요. 저희 대한민국이 낳은 자랑스러운 이 유엔 총장이셨던 분입니다. 근데 이분이 오래전에 이 기자회견을 하면서 이런 글을 썼는데 이 글이 그 당시에 굉장히 화제가 되었습니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 건물은 높아졌지만 인격은 더 작아졌고 고속도로는 넓어졌지만 우리의 시야는 더 좁아졌다. 소비는 많아졌지만 기쁨은 더 줄어들었고 집은 커졌지만 가족은 더 작아졌다. 생활은 편해졌지만 시간은 더 부족하고 가진 것은 몇 배가 되었지만 소중한 가치는 더 줄어들었다. 돈을 버는 법은 배웠지만 나누는 법은 잊어버렸고 평균 수명은 늘어났지만 그 세월 속에 따뜻한 삶의 의미는 더 줄어들었다. 우리 귀한 성도님들, 우리가 그리스도의 사람이라면 정말 따뜻한 세상을 만들어가는 것이 당연한 겁니다. 따뜻한 사람으로 살아가는 것이 당연하다는 겁니다. 어떻게요? 이제 오늘 본문 말씀으로 한번 돌아갑시다. 우리가 어떻게 하면 그리스도인으로서 따뜻한 마음으로 그렇게 살아갈 수 있을까? 어떻게 하면 따뜻한 사람이 되어 그렇게 살아갈 수 있을까? 오늘 보면 10절 말씀을 보니까 첫 번째로 뭐라 그랬어요? 형제를 사랑하고 우애하고 존경하는데 서로 먼저 하라 라고 그렇게 권면하고 있습니다. 이게 무슨 얘기냐면 저 사람이 나를 사랑하고 존경하는 눈빛을 보이면 그때 내가 조금 사랑하는 척 한번 시험 삼아 반응해 봐야지. 나도 한번 존경해 볼까 생각해 봐야지가 아니라, 그렇죠? 또 상대가 먼저 기부하면 내가 그때 좀 테이크 해야지가 아니라 어떻게 해요? 내가 먼저 하는 겁니다. 먼저 하라. 예수님이 죄인들에게, 병자들에게, 세리들에게, 그리고 이방인들에게 먼저 다가가신 것처럼 그렇게 먼저 하라는 겁니다. 상대가 냉담하고 차가운 마음을 보여도 그리스도의 심장을 가진 우리들이 먼저 가서 안으라는 겁니다. 그래서 그 차가움을 녹이라는 겁니다. 그것이 바로 우리가 따뜻한 사람으로 살아가는 방법이 되는 거죠. 우리 두 번째 한번 살펴볼까요? 오늘 본문 말씀에 두 번째 요소가 나와 있는데 두 번째 11절 말씀을 보니까 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 뭐를 하라고요? 주를 섬기라 말씀합니다. 주님을 섬기는 일에 열심을 품으라 말씀하고 있습니다.
돈 버는 일에 열심을 품고 세상 사는 일에 열심을 품고 하지만 주님을 섬기는 일에 열심을 품지 않으면 우리가 진정 그리스도인으로 살아갈 수 없다는 거예요. 주님을 섬기는 일에 열심을 품으라 말씀하십니다. 이게 무슨 이야기일까요? 말씀에 열심을 품고 기도에 열심을 품고 예배에 부지런하여 열심을 품고 봉사에 게으르지 말고 열심을 품고 그렇게 주님을 섬기라는 겁니다. 그렇게 주님의 몸된 교회를 섬기고 그렇게 지체들을 섬기고 그렇게 이웃들을 섬기라는 겁니다. 그렇게 살게 되면 우리는 따뜻한 사람으로 계속해서 살아갈 수 있다는 거죠. 여러분, 우리 안에 열정이 빠지면요 결국 언젠가는 식어버립니다. 한번 식은 마음에 다시 불을 붙이기에는 또 다른 시간과 또 다른 노력이 필요합니다. 때로는 영영 붙지 않을 수도 있습니다. 부지런하게 그리고 게으르지 말고 열심을 품고 주님을 섬기는 자가 주님의 심정을 품은 따뜻한 사람이 될 수 있다는 거죠. 우리 세 번째 한번 살펴볼까요? 세 번째를 보니까 13절에 나와 있습니다. 13절에 뭐라 그랬어요? 성도들의 쓸 것을 공급하며 손 대접하기를 힘쓰라 라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 따뜻한 사람으로 살아가는 모습은 바로 이런 모습이죠. 먼저 성도들의 쓸 것을 공급합니다. 여기서 중요한 것은 사랑과 섬김의 대상이 먼저는 교회 안에 있다는 것을 우리는 기억해야 한다는 거죠. 그런데 이 13절은요, 앞에서 첫 번째로 말씀드렸던 10절에 나와 있는 형제를 사랑하고 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하라라는 구체적인 행동 지침이 된다는 겁니다. 형제를 사랑하고 우애하면 결국 형제가 쓸 것을, 또 형제를 사랑하고 우애하면 결국 형제에게 모자라는 것을, 그리고 필요한 것들을 공급할 줄 알게 된다는 그런 이야기입니다. 그것이 먼저는 교회 안에서부터 시작되어야 한다는 거죠. 그리고 또한 뭐라 그랬어요? 손대접하기를 힘써야 한다고 말씀하고 있습니다. 여러분, 손님을 대접하는 것을 힘쓴다는 것은 뭐냐면 우리가 이 땅에서 너도 나그네이고 나도 나그네이고 서로가 나그네임을 인정하는 모습입니다. 그게 뭐냐면 손 대접하기에 힘쓴다는 것은 너도 언젠가는 죽고 나도 언젠가는 죽는다는 그 고백의 이야기라는 겁니다. 바로 겸손의 모습, 낮아지는 모습입니다. 그렇기 때문에 우리가 이 땅에 살면서 그리스도인으로서 안 주고 안 받고 서로 안 쓰고가 아니라 우리 귀한 성도님들, 우리가 정말 예수 그리스도의 심장을 이 가슴에 가지고 있는 그리스도인이라면 정말로 안 주고 안 받고 안 쓰고 이거는 말도 안 되는 겁니다. 따뜻한 사람으로 사는 것은 서로 주고 서로 받고 서로 쓰는 겁니다. 그런데 그것을 위해서 주님은 뭐라 그랬어요? 힘쓰라. 손대접하기를 힘쓰라. 이렇게 말씀하고 있어요. 여러분, 힘쓰라라는 것은 무슨 말입니까? 풍성히 하라. 풍성히 하라. 그런 이야기입니다. 힘쓰라. 풍성히 하라. 그것이 결국 우리를 게으르지 않게 하고 따뜻한 삶으로 살아가게 만드는 겁니다. 풍성히 줄 때 풍성히 받을 수 있습니다. 풍성히 쓸 때 풍성히 공급받을 수 있습니다. 하나님이 그렇게 하시겠다고 저와 여러분들에게 이 말씀으로 약속하셨습니다. 여러분, 한번 도전해 보세요. 하나님이 풍성히 주시나 안 주시나 우리가 인생 살아가면서 한 번만이라도 도전해 보세요. 그렇게 도전하는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 권면드립니다. 우리 마지막 네 번째 볼까요? 마지막 네 번째, 우리가 가슴이 따뜻한 사람으로 살아갈 수 있는 것은 뭡니까? 오늘 말씀 15절 말씀을 보니까 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 또 우는 자들과 함께 울라라고 말씀하고 있습니다. 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 또 우는 자들과 함께 울어줄 수 있을 때 이 땅은 따뜻한 세상이 되고 또 우리는 따뜻한 사람으로 살아갈 수 있게 되는 겁니다. 여러분,
즐거울 때 같이 즐거워하고 울을 때 같이 울고, 이 단어를 딱 한 단어로 한번 얘기하면 어떤 단어가 어울릴까요? 제가 주석을 보니까 한 단어로 표현하면 공감입니다. 공감. 다시 말해서 어떻게 해야 즐거워하는 자들과 함께 즐거워할 수 있고 또 어떻게 하면 우는 자들과 함께 울어줄 수 있을까? 결국 공감의 문제라는 겁니다. 여러분, 공감하면 그렇게 할 수 있는 겁니다. 우리가 상대의 감정을, 상대의 느낌을 우리가 함께 느낄 수 있다면 우리는 그렇게 할 수 있다는 겁니다. 이 공감이란 것이 뭐냐면요, 여러분 한번 보세요. 이 공감은요, 이 영어로 이야기하면 empathy라는 단어를 쓰는데, 이 empathy는 M 플러스 pathy라는 단어를 합성한 단어입니다. 근데 이 M은요, in이라는, 안이라는 것이고, 그 뒤에 나오는 단어는 path, 길이라는 뜻입니다. 여러분 무슨 뜻인지 아시겠죠? 그렇죠? 즉 공감은 뭐냐면 다른 사람 길 안에서 그 안에 들어가서 함께 걷는 겁니다. 함께. 내가 이 길을 걸어가고 있다가 상대방의 길을 바라보면서 내가 그 길 안으로 들어가서 함께 걷는 겁니다. 함께. 그것이 바로 공감이라는 겁니다. 그런데 저와 여러분들의 문제는 뭡니까? 함께 걸으려 하지 않는 겁니다. 내가 힘든 것은 남이 알아주기를 원하지만 상대가 힘든 것은 알아주려 하지 않습니다. 내 손끝에 있는 가시는 아픈데 암에 걸려 아파하는 사람들의 아픔은 알 수가 없는 것이 저와 여러분들의 심정일 수도 있다는 거죠. 바로 공감의 문제입니다. 따뜻함의 문제입니다. 그래서 고린도전서 10장 24절은 저와 여러분들에게 이렇게 권면하죠. 뭐라고 권면합니까? 누구든지 자기의 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라. 이것이 바로 공감입니다. 어떻게 해요? 상대가 울면 함께 울어주는 겁니다. 상대가 웃으면 함께 웃어주는 겁니다. 너무 과하게만 안 웃으면 됩니다. 그렇죠? 진심으로 울어주고 진심으로 웃어주고, 그것이 바로 공감입니다. 금요 예배 때 한번 말씀드린 적이 있는데, 우리나라 속담 중에 부모가 아프면 아이들이 철들기 시작한다라는 그런 말이 있습니다. 근데 미국에도 비슷한 말이 있더라고요. 미국에는 목회자가 아프면 교회가 영적으로 철들기 시작한다. 그리고 그렇게 말합니다. 모두가 공감입니다. 함께 길을 걸으니 가능한 겁니다. 같이 믿음의 길을 걸으니 우리가 할 수 있다는 그런 이야기죠. 우리 사랑하는 성도님들, 때로는 가끔씩 함께 걷다가도 삐따둑하게 걷는 지체들을 보게 됩니다. 내 가족, 내 이웃들을 보게 되죠. 그러면 묵묵히 바른 길을 계속해서 걸어가면서 기다려주면 되는 겁니다. 그것이 공감입니다. 우리가 그리스도인으로서 먼저 공감하고 함께 나누고 남의 유익을 먼저 구할 때 결국 우리가 속한 가정 공동체, 그리고 교회 공동체, 그리고 사회 공동체가 따뜻한 세상이 될 수 있는 겁니다. 그 따뜻한 세상을 만드는 그 첫걸음이 바로 여러분들의 심장이 되는 거죠. 이제 말씀 마치려고 합니다. 때로는 살다 보면 나의 주변에 많은 힘든 여건들이 내가 따뜻해지는 것을 막는 경우가 종종 있습니다. 하지만 그때마다 더 열심을 내는 겁니다. 어떻게 해요? 더 예배하고, 더 말씀 보고, 더 찬양 듣고, 또 더 찬양 부르고, 더 기도하고, 목 놓아 더 부르짖고, 이 모든 것이 자신을 선하고 따뜻하게 만드는 영적인 원료가 되는 겁니다. 여러분, 이 따뜻한 걸 포기하면 세상도 마찬가지지만 그리스도인으로서는 결국 실패한 삶이 되는 겁니다. 세상은 분노로 불의와 싸우지만 그리스도인들은 따뜻함으로 세상과 맞서야 되는 겁니다. 화낼 때 같이 화내고 욕할 때 같이 욕하고가 아니라 따뜻한 심정으로 품어줄 수 있는 그런 저와 여러분이 되어야 한다는 거죠. 왜 그래요? 우리가 따뜻할 때
비로소 우리를 덮고 있던 이 무거운 죄의 짐을, 즉 미움과 시기와 다툼과 교만의 이 차가운 마음들을 벗을 수 있게 되기 때문입니다. 그래야 진정 우리 안에 회복의 역사가 일어나게 되는 거지. 혹시 이 가운데 따뜻하게 살기를 원하시는 분이 계시다면 부디 예수님을 만나기를 진심으로 권면드립니다. 열심으로 예수님을 만나기 위해서 찾으세요. 두드리세요. 열어보세요. 열심으로 게으르지 말고 예배하세요. 찬양하세요. 기도하세요. 그리고 예수님이 하신 일을 묵상하는 겁니다. 생각하는 겁니다. 어느 순간 자신이 따뜻한 사람으로 변해 있을 줄 믿습니다. 아멘. 제가 수술하고 나서요, 이 많은 생각을 하게 됐는데 지금도 많은 생각을 합니다. 이 많은 생각이 뭐 쓸데없는 생각이 아니라 계속해서 긍정적인 생각을 하면서 요즘 살아가고 있습니다. 근데 그중 느낀 것이 언제 죽을지 모르는 인생인데 오늘을 살아도 그리고 내일을 살아도 우리 따뜻한 사람으로 한번 살아보자는 겁니다. 아멘. 따뜻한 사람으로. 여러분도 아시다시피 저는 죽음의 문턱을까지 갔잖아요. 그렇죠? 언제 죽을지 모르는 저와 여러분들의 인생. 우리 오늘을 살아도 따뜻한 사람으로 한번 살아보자는 겁니다. 어떻게 해요? 서로를 녹일 수 있는, 서로의 얼어붙은 그 마음을 녹일 수 있는 그런 따뜻한 사람으로 그렇게 살아가는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 우리 기도할까요? 우리 시간 간절한 마음으로 한번 기도합시다. 하나님, 제 삶을 돌아보니까 너무 차가웠네요. 제 삶을 돌아보니까 너무 나만 생각하며 살았네요. 내 삶을 돌아보니까 맨날 나만 바라보 하면서 내 기대에 못 미치면 아파하고 실망하고 시험 들고 왜 사랑하지 못하느냐고, 왜 용서하지 못하느냐고. 뒤돌아보니 내 자신이 너무 차가운 거예요. 하나님, 이런 마음이 오늘 이 시간 주님을 만나 따뜻한 심정이 되길 원합니다. 따뜻한 사람이 되길 원합니다. 내 영적인 심장이 따뜻함으로 뛰어서 어떤 시험도, 어떤 악한 세포도, 어떤 마귀의 유혹도 견뎌낼 수 있는 그렇단 따뜻한 심정으로 살아가기를 진심으로 원합니다. 주님을 만납니다. 주님을 만나기를 원합니다. 주님을 또한 만지기를 원합니다. 주님을 부르짖기를 원합니다. 우리 간절한 마음으로 오늘 이 시간 주님을 만나면서 따뜻한 심정으로, 따뜻한 사람으로 그렇게 주님의 영광 드러내며 살아가는 복된 인생 되게 해달라고 간절한 마음으로 기도하며 나갈 수 있는 귀한 이 시간이 되기를 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 참으로 감사하며 오늘 귀한 말씀을 통하여 우리 다시 한번 도전케 하시고 아버지 치유하여 주옵소서. 우리의 모든 심정들이 주님의 따뜻한 성품을 본받아 아버지 하나님 주님께 영광 돌릴 수 있는 귀한 생애가 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 따스한 성령님 마음으로 보내. 따스한 성령님 마음으로 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 만족함을 느끼네. 사랑과 진리에 사랑과 진리에
한중이 빛 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안함 그 사랑을 느끼네 그 사랑을 느끼네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네 그곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 이 시간 기도할까요? 좋으신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사합니다. 때로는 이 세상을 살아가면서 우리의 마음이 차가워지고 냉정해지고 그래서 때로는 우리의 마음이 내 사랑하는 이웃을 가족을 아픔 주고 또 상처 주고 하지만 오늘 이 시간 주님의 이름으로 주님 앞에 나와 우리의 차가워진 심정을 주님의 십자가 앞에 내놓습니다. 우리의 마음이 그리스도의 심장으로 따뜻한 마음으로 변화되길 원합니다. 그래서 따뜻한 사람으로 살아가길 원합니다. 그래서 하나님의 영광 드러내며 살아내는 복된 인생 되기를 진심으로 원합니다. 오늘도 주님 앞에 고백하며 나온 귀한 손길들 빈손으로 나오지 아니하고 주님의 말씀에 순종하여 주님께서 주신 것 중에 그 일부를 떼어 내가 가진 것 모든 것이 주님의 것입니다. 믿음으로 고백하며 드립니다. 하나님 드려진 손길들 주님께서 일일이 기억하시고 하늘 문 여시고 복 주실 때 풍성하게 차고 넘치게 복 주셔서 주님의 나라 가는 그날까지 주님의 영광 드러내는 따뜻한 손길 될 수 있도록 주께서 은혜 위에 은혜로 함께하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 우리 반가운 가족 소개하기 원하는데 저희 교회 매년마다 코로나 이전까지 매년마다 오셔서 함께 예배하고 또 교회에 이곳저곳 필요한 것들을 살피고 충성을 다해 주신 우리 박주식 집사님 가정이 이민을 오셨습니다. 그래서 우리 첫 예배를 드리는데 뒤에 우리 쌍둥이 형제들 같이 왔는데 구분을 못 하겠어요, 제가. 우리 크게 한번 박수합시다. 네, 감사합니다. 네, 우리 아내 되신 분 함께 왔는데 우리 끝나고 나서 함께 인사하고 나누면 좋을 것 같고요. 우리 오늘 주희성 전도사님이 희성 스프렌이 오늘 예배를 드렸는데 뒤에 있습니다. 한번 크게 박수합시다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 우리 이제 또 소개 없죠? 제가 여러분 기억이 깜빡깜빡합니다 요즘에. 그러니까 리마인드를 계속 해주시면 됩니다. 눈짓, 발짓, 뭐 손짓 다 해서. 네, 그러면 우리 다 같이 일어나셔서. 우리 주는 위대하며 능력이 많으시도다. 그의 지혜 무궁하며 인자는 영원하도다. 상한 자
세시며 이름을 붙이셨도다. 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 비준비하시니 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 비준비하시니 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다. 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나가며 주임제 앞에 다시 한번 고백합니다. 예루살렘아 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다. 내 하나님을 감사함으로 그 앞에 나가며 주임제 앞에 경배해. 이 시간 기도합니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무관하신 사랑과 성령님의 감화 감동 교통하심의 또 다른 큰 은혜가 오늘 이 시간 예배 나와 주님 앞에 고개 숙여 주님, 세상이 어떠한 어려움과 환경이 있다 하더라도 어떠한 차가움과 냉정함이 있다 하더라도 나는 주님의 사람입니다. 나는 그리스도인입니다. 주님의 따뜻한 심장을 품고 그렇게 살아가길 원합니다. 세상을 녹이기를 원합니다. 내 가족을 녹이기를 원합니다. 내 교회를 녹이기를 원합니다. 내 사회를 녹이기를 원합니다. 따뜻한 심정으로 그렇게 안아주고 품어주며 살아가기를 원합니다. 고백하며 주님과 평생 동행하기를 다짐하는 고개 숙인 모든 주님의 사랑하는 권속들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원드리옵나이다. 아멘. 아멘. 하나님 감사합니다. 모든 영광 주님께 돌립니다.